آج میں آپ سے ان دعاؤں کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جن کا جواب ہمیں نہیں ملتا۔ آپ نے اور میں نے بہت سی دعائیں کی ہیں اور بہت دفعہ کسی دعا کا جواب ہمیں بہت ارجنٹ اسی موقع پر چاہیے ہوتا ہے۔ بائبل ہمیں دعا کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ یسوع مسیح کی دعائیا زندگی اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یسوع مسیح نے ہر جگہ اور ہر حالت میں دعا کی۔ اس نے باغ میں دعا کی، ہیکل میں دعا کی، پہاڑ پر دعا کی، صلیب پر دعا کی، مرنے کے بعد جب وہ زندہ ہوا تو تب دعا کی۔ ہر چیز کے لیے یسوع مسیح دعا کرتا رہا اور ہمیں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ہم بلا ناغہ دعا کریں۔ ہماری دعائیا زندگی کو سب سے بڑا دھچکا تب لگتا ہے جب ہماری دعا کا جواب ہمیں نہیں ملتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دعا کی لیکن ہماری ماں مر گئی۔ دعا کرنے کے باوجود بھی ہمارا نقصان ہو گیا۔ ایک شخص نے بتایا کہ دعا کرنے کے باوجود بھی میرے دوست کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ پھر ایک سوال ہمارے دلوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس وقت خدا کہاں تھا جب ہم اس کو پکار رہے تھے اور ہمارا باپ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سب صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ یسوع مسیح کی دعا جو کہ اس نے باغ گتسمنی میں کی اور اس نے کہا کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، آپ کو یاد ہے اس دعا کا جواب یسوع مسیح کو نہیں ملا تھا۔ اور ہماری زندگی میں کچھ دعائیں ہم نے ویسی بھی کی ہوتی ہیں جس کا جواب ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے ہمیں نہیں ملتا، اور کچھ دعاؤں کا جواب ہمیں نہیں ملتا۔ اس کو سمجھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، بلکہ جب دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اس آیت میں یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا آسمانی باپ ہمیں بدلہ یعنی اجر دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دعا کرنے پہ ہمیں اجر ملے گا، اور ہمارے لیے سب سے بڑا اجر خدا کی حضوری ہے جو کہ دعا کرنے سے ہمیں ضرور ملتی ہے۔ میری اپنی بھی بہت سی دعائیں ہیں جن کا جواب مجھے نہیں ملا، ابھی تک نہیں ملا، اور ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں ملے یا نہیں اس کا مجھے معلوم نہیں ہے۔ ہاں، لیکن خدا کے کلام سے یہ بات کو ضرور جانا ہے کہ ہمارے لیے جو سب سے ضروری اجر کا وعدہ کیا گیا ہے وہ خدا کی حضوری ہے۔ خدا کی حضوری ہی سب سے قیمتی اور ضروری بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی درخواستیں خدا کے سامنے رکھنا چھوڑ دیں۔ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا سے مانگنا ہے ہمیں، اور یسوع مسیح نے بھی کہا ہے کہ جو کچھ ہم باپ سے یسوع مسیح کے نام سے مانگیں گے وہ ہمارے لیے کرے گا۔ تو جب جب ضرورت ہو اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے شفایت کرنی ہے یا اپنے لیے کسی بات کے لیے دعا کرنی ہے، ہمیں ضرور خدا کے سامنے اپنی درخواست کو رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ہماری درخواست سے بڑھ کر ہمارے لیے کرتا ہے۔ اگر ہم داؤد کی زندگی دیکھیں جس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ خدا کے دل کے موافق تھا، اس نے بھی دعا کی اور اس نے کہا زبور 51 اس کی 11ویں آیت میں، مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اس آیت میں ہمیں داؤد بادشاہ کی تڑپ نظر آتی ہے کہ اس کے لیے خدا کی حضوری کس قدر قیمتی تھی۔ اس کے نزدیک خدا کے قریب رہنا، خدا کی حضوری میں رہنا، اس کے روح کے ساتھ رہنا کتنا ضروری ہے۔ آج ہمارے لیے بھی خدا کی حضوری اور اس کی پریزنس سب سے اہم بات ہونی چاہیے۔ اس کی ایک وجہ جو میرے لیے اہم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا تو فانی ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ اور ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی خدا کی حضوری میں رہنا ہے جو کہ ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملی ہے۔ آج آپ سے میرا ایک سوال ہے، ہم ہمیشہ کی آگ سے تو بچنا چاہتے ہیں، کیا ہم خدا کی پریزنس میں رہنا چاہتے ہیں؟ ہمیں موت کے بعد کی زندگی میں تو خدا کی پریزنس میں رہنا پسند ہے۔ موت سے پہلے جو ہماری زندگی ہے کیا اس میں ہم اس کی حضوری کی خواہش نہ کریں؟ اسی لیے دعا کرنے میں جب ہم مشغول رہتے ہیں اور جب ہم بلا ناغہ دعا کرتے ہیں تو اس کا اجر جو ہمیں ملتا ہے وہ خدا کی حضوری، اس کی پریزنس ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو،
अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं और आपकी कोई ऐसी दुआ है जिसका आपको जवाब नहीं मिला, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप वो दुआ करना छोड़ दें। अपनी दरख्वास्त को खुदा के हुजूर में रखें, लेकिन इस बात से ना उम्मीद ना हो, दिल बर्दाश्ता ना हो जाए कि अब खुदा हमारी दुआएं नहीं सुनता, इसीलिए हमें दुआ करने की जरूरत नहीं है। ये ना कहें कि वो हमारी दुआ का जवाब नहीं देता, इसलिए हम उससे दुआ नहीं करेंगे। और कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या खुदा को हम धमकी देते हैं कि अब हम तेरे से दुआ नहीं करेंगे, हम तेरे सामने कोई चीज नहीं लेकर आएंगे। आपको मालूम है, दानियल उसके 9 बाब उसकी 9 आयत में लिखा गया है कि हमने तो खुदा से बगावत की, लेकिन वो हमें बचाने आया, उसने हमसे सुलह की है, हमने उससे सुलह नहीं की। यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से हम बचाए गए हैं और हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहराए गए हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा काम हुआ है। अगर दुनिया में रहते हुए खुदा अपनी हिकमत के वसीला से कोई ऐसी चीज जो हम उससे मांग रहे हैं वो हमें नहीं दे रहा, तो ये याद रखें कि उसने हमेशा की जिंदगी तो हमें दे दी है। यीशु मसीह की कुर्बानी जो उसने हमारे लिए की, उसके वसीला से हम हमेशा की जिंदगी तो मिल चुकी है। इसीलिए आज मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अपने आप को हलीम करें और दुआ में मशगूल रहें, किसी भी चीज से हिम्मत ना हारें। इब्लीस जब आपके कान में फुसफुसाता है कि तू क्या दुआएं कर रहा है, खुदा तेरी कोई दुआ नहीं सुन रहा, ये उसका झूठ है। खुदा हर वक्त हमें सुनता है और उसने हमारी सूरत को अपनी हथेली पर खोद रखा है। इसीलिए ना उम्मीद ना हो, ईमान से फिर उठे, उस जोश के साथ दोबारा उठे और अपनी दुआ को जारी रखें और खुदा की हजूरी में उसकी खुशी, उसके सुकून और उसके इत्मीनान को रिसीव करें। सो आए हम दुआ करते हैं। जिंदा आसमानी बाप, तू हमारा बाप, हमारा खालिक और हमारा मालिक है। तूने हमें पैदा किया है, तूने हमारे लिए निजात का मंसूबा बनाया, तूने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा ताकि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके। और तेरा कलाम ये कहता है कि तू हमारा बाप, जब हम तेरे पास आ जाते हैं, सब चीजों को परे करके दुआ में बैठते हैं और तेरी तरफ नजर लगाते हैं और तुझसे बात करते हैं, तो तेरे पास हमारे लिए बदला या अजर मौजूद है। हम उस अजर के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें अपनी पाक हजूरी दी है। खुदावन, आज अगर हम डिस्करेज हो चुके हैं, आज अगर हम ना उम्मीद हो चुके हैं, तो हम उस टूटे हुए दिल के साथ तेरी हजूरी में आते हैं। हमें कुव्वत बख्श, हमें वो जोश बख्श कि हम दोबारा से उस जोश में आ जाएं, हम दोबारा से उस ईमान में खड़े हों, हम फिर से दुआ करना शुरू करें, अपनी दरख्वास्तों को भी तेरी हजूरी में लेकर आना शुरू करें। और खुदावन, हम तुझसे ये चाहते हैं, जैसे यीशु मसीह ने तुझसे कहा कि ऐ बाप, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, इसी तरह से खुदावन हम तेरे हजूर में आते और तुझसे ये दुआ करते हैं कि आसमानी बाप, हमारी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, जो तूने हमारे लिए बेहतरीन रखा हुआ है वो कर। हम अपनी दरख्वास्त शुक्रगुजारी के साथ तेरी हजूरी में लेके आते हैं। तूने जिस भी हाल में हमें रखा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। उसके साथ साथ हम अपनी दरख्वास्तों को भी तेरे हजूर में लेकर आते हैं। खुदावन, तू दिल को और ख्यालों को जानता है, तू हर एक चीज से वाकिफ है, लेकिन फिर भी हम अपनी सारी बातों को दिल खोल कर तेरे हुजूर में रखते हैं। हमारी दुआओं को सुनने वाले खुदा, तूने कभी हम अपना कान दूसरी तरफ नहीं किया, बल्कि हमारी दुआओं की तरफ कान लगा के रखा है। आज जिन लोगों को इब्लीस ने खुदावन ना उम्मीद कर दिया हुआ है और उसने ये झूठ बोल दिया है कि तू उनकी दुआओं को सुनकर उनका जवाब नहीं देता, खुदावन इब्लीस के उन सारे मंसूबों को जो उन लोगों के खिलाफ है, मैं उस इख्तियार के साथ यीशु मसीह जो तूने मुझे बख्शा है, मैं उसको कैंसिल करती हूँ। खुदावन, तू इन लोगों को कुव्वत दे, इन लोगों को हिकमत दे कि ये फिर से उठ खड़े हों। खुदावन, इनको उकाब की मानित जोर बख्श दे ताकि ये ऊंची उड़ान उड़े और दुआ में खुदावन मशगूल रहें, तेरी हजूरी में रहना सीख जाएं, तेरे साथ साथ चलना सीख जाएं। और खुदावन, हम सबों की जिंदगियों के वसीला से सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा बाप, ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम से मांग लेते हैं, आमीन।